पचारी कौन पुराण पुराण महापुरु कथा पचारी कौन पचारू पचारे मामू ओ सजना चुई मु कली राईता सजना चुई को कली राईता गोटे माइकिनार तीनटा घईता गोटे माइकिनार तीनटा घईता गोटे माइकिनार तीनटा घईता तीन घईतार तीनटा दांड तीन घईतार तीनटा दांड को घईता मले माइपो होइबो रांड कथा रहिला इठे ऋषिडी दिला ता ना होची मंद कर्ण आज्ञा से सब बेले क्षीर पान करूथिले हां क्षीर खाउतला ऋषि गोटिए कुटीर रे गाईटी रखिथिले आज्ञा हां हां बाया ओ हेले गाई हमें दुईबा पूर्वरु गोटिए चीर तळ को छाड़ एटा गौड़ नका जानथि गांजा गौड़ रे ए गांजा को गौड़ किंतु जानिबा कथा कोन जे चारिटा चीर जो गाईर काहार भाग केति कार केति की कार को चीर के कोडा आज्ञा चारिटा चीर चारि भाग रे विभक्त होछि गोटिए चीर मां वसुधार जन्य पुछ मुंडा जो चीरटा हमें दियंती सब बेले दुईबा पूर्वरु गोटिए चीर हमें तळको दुअंती गोटिए चीर होछि वसुधार वसुधा मार आउ गोटिए चीर सचराचर ब्रह्मांड आज्ञा सचराचर ब्रह्मांड कर मा हेले गाई तांको पई गोटिए चीर आउ गोटिए चीर हला बाछुरी से जो से जन्म होइथिबा बाछुरी किमिति बंचिबो कहले जोरे जन्म कोड हो रे बिला जन्म होइतो गाई जन्म कोछ जन्म देइथिबा बाछुरी रो गोटिए कहले जोरे ओरे तो कथा काहुरे कहलेबा बाछुरी रो गोटिए चीर आउ गोटिए चीर कहार ना जे गाई के जत्न करिकि पाली थी जे गाई रो सेवा करूथिबो तारो गोटिए चीर आज्ञा साप चिंता कला कोन ये जो ऋषि ये तो कहा भागो कहा को ले दउनी नहीं कहा भागो कहा को दउनी अच्छा एका सब क्षीर पी दउची चारिटा जाको चीर दुंगिरी पिउची एटा को आज मारी दे साप मार दबो आज साप चिंता कला मंदकुंड ऋषि आज जीवनटा को नेपी हेले कले कोन कोन हां से दिन ऋषि गाई की दुइले कलश मध्ये क्षीर को रखिले कलश रखिले नैन कुटीर आज्ञा देखुथिला सर्प से गर्त मध्यर देखुथिला सर्प से गर्त मध्यर जेते बेले ऋषि स्नान को गले गर्त भीतर जे सर्प बाहरिले रखिथिबा क्षीर रे विष को छाड़िनो आउ रखिथिबा क्षीर रे विष को छाड़िनो गर्त मध्य सर्प पुणी गला पसीण एही कथाटी बेंग देखुथिला एही कथाटी बेंग देखुथिला केड़े बड़ कर्म सर्प करिला भइला स्नानरु आसिबे जेबे ऋषि बर निश्चय पीबे कलश क्षीर प्राण ताहार निश्चय चली जीव मोहर जीवन थाई किस हेबो भैया ये जो साप विष को छाड़िला गरल छाड़ी देला ए कथाटा देखुतला के गोटे बेंग देखु बेंग गोटे देखुतला बेंग भाबिला कोन हला ए सर्प केडे बड़ मंद कर्म कला क्षीर तो ऋषि निश्चय पीबे पीले ये तो हला हला विष छाड़ीची हेला कोन ना बेंग भाबिला ऋषि तो मरि जीवे मरिबो ए जीवन थाई लाभ कोन एते बड़ ऋषि धर्मवंत पुरुष सी जदि मरी जीवे ए जीवन थाकी लाभ कोन ए जीवन चली जाऊ किंतु ऋषिंकर जीवन जीवनी बंचिबो बेंग चिंता कला मु जदि ए क्षीर को डेई पड़िबी हला हला विषय मो जीवनटा चली जीवो जदि ऋषि आसिकी देखिबे पिउथिबा क्षीर रे गोटे बेंग पड़ जाईछि आ ऋषि से क्षीर को पीबे ऋषि निश्चय बंची जीवो बेंगटी आज्ञा डेई पड़ला क्षीर
ବେଙ୍ଗର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର କଳସଟା ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମଲା ବେଙ୍ଗ ପଡିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଲି ବେଙ୍ଗୁଲି ମାଇ ବେଙ୍ଗୁଲା। ଓ ମାଇକି ବେଙ୍ଗୁଲି ହଁ ଅଣ୍ଡରାକୁ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ହେଲା। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଋଷି? କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଋଷି କି ଜଣା। ବେଙ୍ଗଟା ମଲା ବେଳକୁ ଚିତି ହେଇଯାଇଛି। ମଲେ ଚିତି ହେଇଯିବନି କି? ଓ ବେଙ୍ଗ ମଲେ ଚିତି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖୁନୁ ପାଣିରେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ପଡିଥାଉଛି। ଆଜି ଗଲେ ଗୋଟେ ବାଡି ଆମ କୁଅରେ କେତେ ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ମଲେ ଚିତି ହଉଛି ନା ଉବୁଡେ ହଉଛି ଦେଖି। ମହାରାଗରେ ଋଷି କହିଲେ ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ଲୋ ବେଙ୍ଗୁଲି, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଭୋକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ପଡିଥିବୁ ତାହେଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗୁଲି ଜନ୍ମ ଆକା ହେବୁ। ମୋର ଉପକାର ପାଇଁ ଯଦି ତୁ କ୍ଷୀରରେ ପଡିଥିବୁ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟି ହେଇକି ମୋ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଠିଆ ହବୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗ ତ ଭୋକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିନି, ସିଏ ତ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡିଛି। ସାପଟା ତା ପାଇଁ ବର ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ହେଇ ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତହୁ ବିତି ଗଲା। ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟା ଦିନୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ କନ୍ୟା ବଡ଼ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ଯେ ଲାଗିଲା ଦେହରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ଯେ ଲାଗିଲା ଦେହରେ। ଆଉ ବାଳି ବୀର ସଙ୍ଗେ ବିରତି ଆଶାରେ, ସିଏ ବାଳି ବୀର ସଙ୍ଗେ ଆଉ କଲା ରମଣ। ବାଳି ଔରସରୁ ହେଲା ଗର୍ଭ ଧାରଣ। ବାଳି ଔରସରୁ ହେଲା ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ। ଏହି ପରି କେତେ ଦିନ ତହୁ ବିତି ଗଲା। ବେଙ୍ଗବତୀ ବାଳି ବୀରକୁ କହିଲା କଣ? ବେଙ୍ଗବତୀ ବାଳି ବୀରକୁ କହିଲା ମୁହି ହୋଇଲି ଏବେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ। ବିବାହ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ କନ୍ୟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ନାମ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ। ତାର ନାମ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ। ହେଲେ ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ହେଲା ଭୁଆ ଶୁଣି ହେଇଗଲା ପିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛି। ଭୁଆ ଶୁଣି ହେଲା। ବାଳିବୀର ସହ ତାର ପ୍ରୀତିଭାବ ରହିଲା। ଗଲା ଆଉ ବାଳିବୀର ସହ ତାର ପ୍ରୀତିଭାବ ରହିଲା। ବେଲେ ପ୍ରେମ କଲା ପ୍ରେମ ସେ ଗୋଟେ ଆଗା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାଳିଙ୍କର ଔରସରୁ ବେଙ୍ଗବତୀ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ଭଲ କଥା ପରା ତୁ କହୁଛୁ, ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଆଗାରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି, ତୁ ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ। ଆରେ ଓଡିଆ ଚୋବା, ଓଡିଆ ପୁଅ ଓଡିଆ ଭାଷା କହୁନୁ, ଇଂଲିଶ ଯା କାହିଁ ଚୋବଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗବତୀ କହିଲା ଦିନେ ବଳି ରାଜାକୁ, ହେ ବାଳି ବୀରବର, ତମର ଔରସରୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଛି, ମୋତେ ବିବାହ କରିବାର ଆୟୋଜନ କର। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବଳି ରାଜା ମନରେ ଚିନ୍ତିଲେ, ଋଷିଙ୍କର ପାଶେ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲେ। ବାଳି ରାଜା ଋଷିଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ହେ ଋଷିବର, ଆଜ୍ଞା ତମ କନ୍ୟାକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଋଷି କହିଲେ ହଉ, ଝିଅ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି, ତମର ଯଦି ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଅଟଇ ରାବଣ, ଏକାଳେ କରୁଥିଲା ସେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ। ଏକାଳେ କରୁଥିଲା ସେ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ।
ବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ଭାବିଲା ମନେ ମନେ ସେ ରାବଣ ଏ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ କରିବି ହରଣ ସେ କାଳେ ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଧରିଲା ଟାଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭାବିଲା ବେଙ୍ଗବତୀ ବୋଲେ ଶୁଣ ହେ ରାବଣ ବାଳି ବୀର କନ୍ୟା ରୂପେ କରିଛି ବରଣ କାଲି ତା ସଙ୍ଗରେ ମୋ ବିବାହ ହେବ ଏମନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ନ କରିବ ଆଜ୍ଞା ବାଳିକୁ ବିବାହ କରିବ ବେଙ୍ଗବତୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ ରାବଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରୁଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ସେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଦେଲା ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଏ କନ୍ୟାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଭିକ୍ଷା କଲା ରାବଣ ବେଙ୍ଗବତୀ କହିଲା ହେ ରାବଣ ମୋର ବାଳିବୀର ସହ ପ୍ରୀତିଭାବ ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ବାଳି ସହ ମୋର ବିବାହ ହବ ଆଉ ତମେ ମନ୍ଦ ଆଶାଉ କରନି ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଯଦି ଆକୁ ଟଣା ଉଟରା କରିବି ଯଦି ଆକୁ ଭୋଗ କରିବି ଥରକ ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବି ଇଏ କିଛି କରିପାରିବନି ମୁଁ ଟଣା ଉଟରା କରିକି ବଳତ୍କାର କରିବି ହେଲେ ଥରକ ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ବିବାହ କରିଦେବି କାଲିକି ବାଳି ଆସିବ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଦି ବାଳି ହେଇକି ବିବାହ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଏ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରାବଣ ମନରେ ଭାବିଲା ଲେଉଟି ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଗଲା ଅସୁର ଦଳକୁ ପାଶକୁ ଡକାଇ ବାନର ସନ୍ୟା ମାୟାରେ ଦେଲା କରାଇ ମାୟାରେ ନିଜେ ବାଳି ବୀର ହେଲା ବିବାହ କରିବାକୁ ଋଷି ପାଶେ ଗଲା ଏକାଳେ ଋଷି କରିଲେ ବରଣ ଏକାଳେ ଋଷି କରିଲେ ବରଣ ବେଦୀରେ ବସିଲା ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ବେଦୀରେ ବସିଲା ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ଏକାଳରେ ପୁଣି ବାଳି ବୀର ବର ସଙ୍ଗତେ ଧରି ମର୍କଟ ମାନର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆସିଲା ନେତ୍ରରେ ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଳି ତା ସହ ବିବାହ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଳି ବେଦୀରେ ବସିଛି ସେତେବେଳେ ବାଳି ଭାବୁଅଛି ବସି ମୁହିତ ଅଟେ ବାଳି ବୀର କେଉଠୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏହି ଯେ ବାନର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରାବଣ ସିଏ ତାର ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାୟାରେ ମର୍କଟ ସଜେଇ ଦେଲା ମାୟାରେ ସବୁ ଆଇଚନ୍ତି ଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବାଳି ହେଇଗଲା ବାଳି ସହ ତ ବିବାହ କରିବ ବେଙ୍ଗବତୀ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସି ପଡିଲାଣି କିଏ ରାବଣ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଛି এইপটে বালি সে তো বিবাহ করিব সে তার বানর সৈন্যকু বড় বেশরে সজাইকি আসুছি বালি দেখিলা কোন মু তো বড় বেশরে আসিছি ইয়ে গোটে বালি কোন বসছি বেদিরে ইয়ে কোডু বালি আইগিরি বেদিরে বিবাহ হেলানি বালি কইলা রহিজ বিবাহ বন্ধ করো বিবাহ বন্ধ করো মু তো বালি রাবণ কইলা মু হলে বালি ইয়ে কইলা মোর প্রতিভাব ଅଛି তা সহিত রাবণ কইলা মোর প্রতিভাব ଅଛି মু বিবাহ হেলানি বালি কইলা মু তা সহিত প্রেম করছি মু তা গর্ভরে মো ছুয়া খেলছি রাবণ কইলা মু বেদিরে বসিকি বিবাহ পড়লানি কথা কথারে উচ্চা বাচ্চ হো হো রাবণ নিজ রূপ ধরি পকেলা রাবণ কইলা বালি মু ত্রিপুর বিজয়ী রাবণ মু বিবাহ করি সারলি ঝিওকু মু বিবাহ হি সারলি আর তোর কোনসি বলতা উপরে নাই আজ্ঞা এ সময় বালি বীরন শুনিলা ভেঙ্গবতী কন্যার করকু ধরিলা আর করকু ধরিলা রাবণ দুহে টোনা ওটরা কলে কনিদান এই সময়ে কন্যা দুই ফাল হেলা অঙ্গদ পুত্রর জন্ম হইলা যৌ ফাল রহিলা রাবণ হস্তরে তাকু দেলে জীবন্যাস সেবে দবরে সেই কন্যা পুনি হেলা মন্দ দরি রাবণ তাহাকু নেলা কো আবরি
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଆଉ ବାଳି କନ୍ୟାଟିକୁ ଟଣା ଉଟରା କଲେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ଇଏ କହିଲା ମୋର ସିଏ କହିଲା ମୋର। ମୋର ଏ ଟଣା ଉଟରା ଭିତରେ ଦିଟା ଯାକ ବୀର ମାଇକିନାଟାକୁ ଯୋଉ ଝିକିଏ ବୋଲେ ସିଏ କଣ ହବ ସିଏ ଚିରି ହେଇଯିବ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା ବେଙ୍ଗବତୀ କନ୍ୟା ହେଲେ ସିଏ ତ ଗର୍ଭବାସ ଥିଲା ତା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଙ୍ଗ ଚିରି ଜାତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତାର ନାମ ହେଲା ଅଙ୍ଗତ ଅଙ୍ଗଦ ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗତ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମାନିଲାନି କହିଲା ନାଇଁ ଏ କନ୍ୟା ମୋର ଦରକାର ଏ କନ୍ୟା ମୋର ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ରାବଣର ପାଦରେ ଖଟିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କଲେ କଣ ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବୋଲି ନାମ କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଦିଟା ଉଦର ଯୋଉ ଫାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମନ୍ଦ କଲେ ଅର୍ଥାତ ମିଶେଇଲେ ଓହୋ ମନ୍ଦ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ମନ୍ଦ ଉଦର ଜହ ସହ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାର ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣ ତାକୁ ନେଇକି ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ କେତେଟା ଅଣ୍ଡରା ହେଲା ରେ ପୁଅ ବାଳି ଆଗେ ତା ଘଇତା ବାଳି ରୂପରେ ତ ବିବାହ ହେଇଛି ନା ରାବଣ ବାଳି ପୁଣି ବାଳିଙ୍କର ଔରସରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାଳି ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ ରାବଣ ହେଲା ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହୋଇଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଲା 7 ଦିନ ରାବଣ ଯେ ସମର କଲା ବ୍ରହ୍ମଶ୍ୱରରେ ହୋଇଲା ନିଧନ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ୱରରେ ହୋଇଲା ନିଧନ ଏକାଳେ ଚିନ୍ତିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦୋଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ବେଦୀକୁ ଆଣିଲେ ବିଭୀଷଣ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ଯେ ଦେଲେ ବାୟା ହେଲେ ରାବଣ ସିନା ସେଇଠୁ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ଆଣିଲା ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶ୍ୱରରେ ରାବଣ ମରି ଯାଇଛି ରାବଣ ମରିବା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ ସହ ମନ୍ଦୋଦରୀର ବିବାହ କଲେ କା ସହ ବିଭୀଷଣ ସହ ମନ୍ଦୋଦରୀର ବିବାହ ହେଲେ କେତୁରା ଅଣ୍ଡରା ହେଲେ ଇଆଡେ ପୁଅ କେତୁରା ଅଣ୍ଡରା ହେଲେ ବାଳି ରାବଣ ତାପରେ ବିଭୀଷଣ ତିନିଟା ଅଣ୍ଡରା ହେଲେ ତିନି ଯା ବିବାହ ଯଦି ନା ତିନି ଅଣ୍ଡରାର ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବାଳିର ହେଲା କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ଦାଣ୍ଡ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ହେଲା ରାମ ନାମ ଟୁଙ୍ଗି ରାବଣର ହେଲା ନବଗ୍ରହ ଦାଣ୍ଡ ରାବଣର ନବଗ୍ରହ ଦାଣ୍ଡ ପଥର କରିକି ପକେଇଛି ତିନି ଅଣ୍ଡରାର ତିନିଟା ଦାଣ୍ଡ କୋ ଅଣ୍ଡରା ମଲେ ମାଇକିନା ହୋଇବ ରାଣ୍ଡ ବାଳି ମଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦାଣ୍ଡ ହେଇନି ରାବଣ ମଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦାଣ୍ଡ ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା 4 ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର ସିଏ ମରିବନି କି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦାଣ୍ଡ ହବନି ଭାଇୟା 20 रुपया